सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो उड़ान न्यूज़ 24। मैं हरजिंदर सिद्धू। भाषा महज संचार का ਜਾਂ बोलचाल का साधन नहीं हुंदी, भाषा साडी होंद का सवाल भी हुंदी है। तो भाषा का जो मसला आउंदा है तो पंजाबी यूनीवर्सिटी का नाम उभर के सामने आउंदा, क्योंकि पंजाबी यूनीवर्सिटी पटियाला भाषा के आधार पर स्थापित की गई वो पहली यूनीवर्सिटी आ जिसने हज़ारां लखां विद्यार्थियों नूं ਉੱਚੀਆਂ हस्तियां बनाया तो ਉੱਚੇ अहुदिਆਂ तक पहुँचाया। पर अज पंजाबी यूनीवर्सिटी पटियाला खुद बड़ी दरोगती की हालत दे विचों लंघ रही आ, बड़े संकट के दौर चों लंघ रही आ। काले बदल संकट दे छाए हुए ने लंबे समय तो, और बीते कुछ क महीनों दे विच 2 वाइस चांसलर लगातार अस्तीफे दे गए ने। बीते दिनी भी BS घुम्मन साहब तो बाद जो वाइस चांसलर साहब आए सन उन्होंने भी अस्तीफा दे के एकदम चिंतकों को हैरान कर दिता। लंबे समय तो धरने चलते आ रहे हैं। इन्हां सारे मसलों के उपर, इस सारे मुद्दे के उपर लंबे समय तो क्यों संकट साए हुए ने इस यूनीवर्सिटी के उपर, इन्हां मसलों पर गल करने लई साडे नाल जुड़े ने डॉक्टर मोहन त्यागी जी। डॉक्टर मोहन त्यागी जी पंजाबी ਸਾਹਿਤ अध्ययन विभाग दे विच सेवावां दे रहे ने, नाल कविता के खेत्र नाल भी जुड़े हुए ने, चिंतक ने, किसानी मसले ते हुणे ये पंजाबी साहित्य जो 2 किताबां दे के हटे ने। होर भी बहुत वख-वख मसलिਆਂ नाल ये साडे नाल जुड़ते रहंदे ने। डॉक्टर साहब सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी हरजिंदर जी। डॉक्टर साहब गल शुरू करन तो पहला मैं ये जानना चाहूँगा भी लंबे समय तो असीं सुणदे आ रहे हैं यूनीवर्सिटी के संकट बारे। संकट पैदा कित्थों होया ते की सारा संकट है? हरजिंदर जी, जिहड़ी पंजाबी यूनीवर्सिटी पटियाला है, ये यूनीवर्सिटी का जिहड़ा मालवा खेत्र की जिहड़ी एजुकेशन है जी उन्होंने प्रफुल्लित करने च बहुत वड्डा इहदा थां है। और खास करके जिहड़ी छोटी किसानी है और उस दे नाल जिहड़े कमी किरती ने मालवा बैल्ट दे जां होर जिहड़े नाल इलाके लगदे आ दूजियां स्टेटां भी, उन्हां लई यूनीवर्सिटी बहुत वड्डी एक विद्या का जानी कि एक लेजेंडरी जिहड़ा रोल निभा रही है और चानन मुनारा है। और लोगों के जिहड़ा है एक वित्ती दायरे दे विच भी यूनीवर्सिटी आउंदी है जी। और ये यूनीवर्सिटी नूं जदों तो सरकारां जदों बनदियां रहियां, इहदी पिछलियां सरकारां तो जिहड़ी ग्रांट सी वो घटनी शुरू हो गई सी जी। और जदों खास करके जिहड़ी हुण मौजूदा सरकार है जी, जदों वो होंद च आई है तो बिल्कुल जिहड़ी ग्रांट सी वो डिगदी इन्नी नीचे चली गई कि यूनीवर्सिटी का सारा जिहड़ा सीगा एजुकेशन जिहड़ा सिस्टम सीगा, इंफ्रास्ट्रक्चर सीगा और सारा जिहड़ा ढांचा वो बुरी तरह डगमगा गया जी। और इस वेले जिहड़ी यूनीवर्सिटी है वो 300 करोड़ के घाटे दे विच चल रही है जी। इस तो इलावा जिहड़ा यूनीवर्सिटी के वख-वख विभाग ने वो बहुत अजीब किस्म की जिहड़ी आइसोलेशन है, उत्थे एक किस्म का जिवें कहने आ भी जिहड़ा लोड़ है विद्यार्थियों लई, जिहड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिहड़ियां एजुकेशन दी नवीं टैकनीक्स ने जां उन्हां दी जिहड़ा लोड़ींदी जिहड़ी समग्री है जी, वो मतलब साडी यूनीवर्सिटी इस वेले नहीं है। ईवन जिहड़ा कि आपां फोटो स्टेट कराउणे कागज उहदे लई भी विभागां दे विच बड़ी वड्डी जिहड़ी दिक्कत खड़ी हुई है जी। और ये सिर्फ ये मसले ही ने, इहदे नाल जिहड़ा एक अजीब किस्म दा जिहड़ा स्ट्रैस जिहड़ा टीचर जिहड़ी कम्यूनिटी है उस ते वो बनदा है। और जदों तक जिहड़ा टीचर है वो मानसिक तौर पर फ्री नहीं है, वो अपना जिहड़ा रोल है वो बखूबी नहीं निभा सकता। और मेन इहदा जिहड़ा कारण है यूनीवर्सिटी डगमगाउण दा, और वो कारण है इहदी ग्रांट दा घट जाना जी, और बुरी तरह जिहड़ी वित्तीय संकट का शिकार हो जाना। उहदे लई जिहड़ी सरकार है उस तरह के कोई उपराले जां कोई गंभीरता नहीं विखा रही जिहदे नाल यूनीवर्सिटी नूं एक जिवें आपां कहने आ भी इस नूं एक राह पद्धरा होवे, यूनीवर्सिटी दी जिहड़ी मोबिलाइजेशन है जी और वो हो सके जी। जदों डॉक्टर BS घुम्मन साहब आके यूनीवर्सिटी नूं साਂਭਦੇ ने वाइस चांसलर के तौर पर इत्थे आउंदे ने, काफ़ी खुशी हुई सी सारे यूनीवर्सिटी के इंपलाइज नूं और विद्यार्थियों नूं भी, क्योंकि वो एक काबिल शख्स ने। और ये एक उम्मीद जताई गई सी भी भविख च यूनीवर्सिटी नूं इस संकट चों बाहर कड्ढणगे। फिर कुछ महीनों बाद अचानक उन्हां दा अस्तीफा आउंदा है। उस तो बाद एक होर मैडम उन्होंने बतौर वाइस चांसलर चार्ज दिता जाता है जी। तो पर बीते दिनी एक होर अस्तीफा असी सुनने नूं आया, वो भी दे गए ने जी। की कारण है भी कि घुम्मन साहब तो वो संकट हल नहीं होया ते वो अपनी जिम्मेवारी तो भज गए, जां की मन्नीए इसनूं?
ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰਜ ਲਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਸੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਸ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। 2-3 ਸਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਉਡੀਕ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਵੀ ਚਲੋ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਣ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਦੌਰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਣੋਂ ਵੀ ਹਟ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੌਨ ਟੀਚਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਕਦੇ ਨੌਨ ਟੀਚਿੰਗ ਵੱਲੋਂ, ਕਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗੇ ਔਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੀ ਚੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬੜੇ ਸੰਕੋਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਲਤੂ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੀਕੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੋਰਸਸ ਦੀ ਉਹ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਉਦਮ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਮੈਡਮ ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ IAS ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 1-2 ਦਿਨ ਆਏ ਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਖੜੋਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਪੂਟਾ ਦਾ ਧਰਨਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ, ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਹੋਰ ਬੜੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉੱਚ ਪਾਇਦਾ ਅਕੈਡਮਿਕ ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮੁਹਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰੇ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਮਕਾਜ ਹੈ ਉਹ ਸਮੂਥਲੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਇਮੀਡੀਏਟ ਲੋੜ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਵੀਪਰਸ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅੱਗੇ ਪੂਟਾ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ? ਹਰਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮਾਲਵਾ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਲਵਾ ਰੀਜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੋਗ ਇੱਕ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖਲਾਜ ਹੈ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਸਟਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਸਟਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਫਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਹਿਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਵਕਾਰੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ, ਖੋਜ ਦਾ ਵਕਾਰੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਔਰ ਖੋਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ JRF ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਔਰ ਟੀਚਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਬੜੀ ਸੁਹਿਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅੰਦਰ ਥ੍ਰੈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਪੇਖ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਕਾਲਰ ਸੀ, ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਔਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਵਿਦਵਾਨ ਜਾਂ ਚਿੰਤਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ,
ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨ ਰੱਖਦੇ ਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਮੀਡੀਏਟ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਟੀਚਿੰਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਜਾਂ ਨੌਨ ਟੀਚਿੰਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਇਜ਼, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ, ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ EMPLOYE ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ, ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦਿਖਾਉਣ, ਇੱਕ ਡਾਇਲਾਗ ਬਣੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈਲਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ, 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਘਾਟੇ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ। 300 ਕਰੋੜ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਫੜੀ ਉੱਧਰ ਦੇਤੀ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਧਿਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਅਮਾਊਂਟ ਇੰਨੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਕ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਹਰਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉਸਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੀਜਨਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਔਰ ਖੇਤਰੀ ਕਾਲਜ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਾਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਸਾਰ ਹੈ ਜੀ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਿਆਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਦਾਖਲਾ ਹੈ ਉਹ ਡਾਊਨ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਅਕ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਰਸਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟ ਹੈ ਇੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਜ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਰੋਨਿਕ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੋੜ ਸੀ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਉੱਚ ਪਾਏ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਡਾਊਨਫਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦਾ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਦਾਖਲੇ ਘਟੇ ਆ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦਾਖਲੇ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਲ 'ਚ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਜਿਹੜੀ 300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਰ ਸੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਧਦੀ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਟਾਵਰਿੰਗ ਇੱਕ ਲੈਜੈਂਡਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਨੇ ਉਹ ਰਿਪੇਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਮਤਲਬ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਇੰਨੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਤ ਪੱਖੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਜੇ ਬਚੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ
ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯੋਗ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਪਸੈਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਝੱਟ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਲੋਕਲ ਹੋਮ ਟਾਊਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੋਣ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਾਵਰਾਂ ਹੋਣ, ਹੋਮ ਟਾਊਨ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਦੇ ਲੋਕਲ ਟਾਊਨ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਹਰਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਹਤਰ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲੈਮਰ ਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰਵ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਸਟੀਮ ਨੂੰ ਗੇਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੂਟਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਰੱਖਦੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਕੈਡਮੀਸ਼ੀਅਨ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਲੌਗ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾ ਰਹੀ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਾਇਲੌਗ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਜੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਕੈਸ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਸਲੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ GPF ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਜਦੋਂ ਲਟਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੀ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਮੇਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਸਿਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਦਿਆ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੰਪਾਰਟ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਊਗਾ। ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਮ ਟਾਊਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਲਗਾਓ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਟਸ ਨੇ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕਾਇਆਕਲਪ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਮੁੱਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਸਾਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਭਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈਂਪਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸ 'ਚੋਂ ਖਲਜਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ
ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 4 ਸਾਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ, 8-9 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੰਡੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠੰਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ, ਜੇਕਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਠੰਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਵਧਣਗੇ ਇਸ ਦੇ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੰਕਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਥਰਮਲ ਨਿੱਜੀ ਕਰਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਆਉਣਗੇ। ਕਿਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਕਾਲਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਬੈਠੀਆਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਸ ਆਉਣਗੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ। ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਮਨਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਰਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਸੋਮੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੈਲਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਨੇ ਇਹ ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੂਪ ਉਹ ਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਧਰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਣ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੌਬਸ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਾਂ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੇਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਜਦੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਭਟਕਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਡਾਈਵਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਨਾਰਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਗਡੋਰ ਸਾਂਭਣੀ ਹੈ, ਵਿਰਾਸਤੀ ਮਸਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਸਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਲਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਰੋਲ ਵੱਡਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੁਨਰ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ, ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਸ ਤੋਂ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ CM ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਡਾਇਲੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੱਬ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਵ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਇੱਥੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ IAS PCS ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ। ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਡਾਇਲੋਗ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇਕਰ ਇਸ ਧਰੋਹਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ? ਹਰਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਦੀ ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਛਿੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਹਿਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਲਗਭਗ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ
ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਬੜੀ ਚਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਪ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਲਈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ, ਖੋਜਾਰਥੀ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਨ ਮੰਥਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਉਹ ਡਗਮਗਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਕੋਵਿਡ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਮਸਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ, ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੋਮਾ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਹੈ ਓਪਨ ਹੁਣ ਇਹ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਕੋਈ ਠੋਸ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਛੋਟਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਹਿਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਔਰ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਔਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਹਰਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਣ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਉਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਵਿਚਰਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹਦਾ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਉਸਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਸਟੱਡੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਹਾਇਤਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਨਫਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਮਾਨ ਵੇਚਦੀਆਂ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਿਕਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਨੌਨ ਅਟੈਂਡਿੰਗ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਹੈ ਰੈਗੂਲਰ ਨਾਂ ਰੱਖਦਾ ਨੌਨ ਅਟੈਂਡਿੰਗ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਪਸ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰੈਕਟਰ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਜਿਹੜੀ ਆਲ ਰਾਊਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਸ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣੀ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਮਨੀ ਮੇਕਿੰਗ, ਮਨੀ ਮਿੰਟਿੰਗ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਦਮ ਤੋੜਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਈਡੀਅਲ ਨੇ, ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਸਦਮੇ 'ਚੋਂ ਜਾਨੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਕ ਨੇ, ਚਿੰਤਕ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਰਤਾਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਹਿਤ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਵਟਲ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਹੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ
ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਸੂਤਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਧੁੰਦਲਾ ਪੈਂਦਾ, ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੜੀ ਸੰਕਟਮਈ ਸਥਿਤੀ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲਚਰਲੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਰੋਟੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਾਹਿਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਉਸ ਦਾਇਰੇ 'ਚੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਉਹਦੀਆਂ ਤ੍ਰਿਪਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਬੜਾ ਰਿਚ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਔਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੇਖ ਸੀ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਵਿਰਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤਿਆਗੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਤੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਤੀ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮਨਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਚੂੜੀਆਂ ਕਸੀਆਂ ਹੋਣ ਉੱਪਰੋਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਰਜਿੰਦਰ ਜੀ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਦੁਖਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤਸਵੀਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸੁਹਿਰਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਨਿੱਤ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਫਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਲਚਰ ਲਈ, ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਿੰਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਉਸਾਰੂ ਜਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਮੇਨ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਵਿੱਤੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਉਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕਲਚਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਬੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਕਰੀਏ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਗ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਲੈਰੀਕਲ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਇੰਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਤਿਆਗੀ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਧਿਐਨ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਿੰਤਕ ਨੇ ਔਰ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜੁੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਉਹ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਚੇ ਰੁਤਬੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਔਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਨਾ ਆਵੇ ਜਿੱਦੇ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਾਮ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਮੱਕੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡਾਇਲੋਗ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਜੋ ਇਸ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚਿੰਤਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਰਨਜੀਤ ਮੌੜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ।